Now today second lecture of breathing and exchange of gases, respiration. याच्यामध्ये आपण पाहणार आहे मेकॅनिझम ऑफ ब्रीदिंग. फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं रेस्पिरेटरी सिस्टीम ऑफ ह्यूमन. So human respiratory system, it consists of external nostril, nasal chamber, nasopharynx, then pharynx, glottis, then larynx, trachea, नंतर bronchus, प्राइमरी सेकंडरी टर्शियरी ब्रॉन्काय, टर्मिनल ब्रांकियोल and lungs alveoli. Human respiratory system. Now what is breathing? Means exchange of atmospheric oxygen with the CO2 produced by cell. This exchange between O2 and CO2, it is called as the breathing process किंवा respiration. मग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेझल चेंबर, नेझोफॅरिंग्स, त्यानंतर फॅरिंग्स. फॅरिंग्स इज द कॉमन पॅसेज ऑफ फूड अँड एअर. फॅरिंग्सच्या नंतर येतो ग्लॉटिस, which is externally covered by the epiglottis, and the improper movement of this epiglottis during the swallowing of food particles, food material, then it starts the coughing, म्हणजे खोकला येतो आपल्याला. इपिग्लॉटिसची जर काही इम्प्रॉपर मूवमेंट होत असेल, जेव्हा आपण एखादे फूड मटेरियल खात असू तेव्हा, तर त्याच्यामुळं मग कफिंग स्टार्ट होते. तर ग्लॉटिसच्या नंतर लॅरिंग्स, नंतर ट्रकिया येतो याच्यामध्ये. ट्रकियानंतर ब्रॉन्कस, प्रायमरी सेकंडरी टर्शियरी ब्रॉन्काय, टर्मिनल ब्रांकियोल अँड फायनली लंग्स अल्व्हिओलाई. So human lungs, these are situated in the thoracic cavity behind the sternum. This thoracic cage, it is ventrally shows the sternum, dorsally it shows the vertebral column, and ribs and intercostal muscles. These are present in the thoracic cage. Now breathing, mechanism of breathing involve the two major steps. The first step, it is the inspiration. First step, it is the inspiration, and the second step, it is the expiration. During inspiration, atmospheric air means oxygen taken inside the lungs. म्हणजे ऑक्सिजन जेव्हा आपण लंग्सपर्यंत घेतो त्याला म्हणतात इन्स्पिरेशन. अँड रिलीज ऑफ CO2 रीच एअर फ्रॉम लंग्स अल्व्हिओलाई, इट इज कॉल्ड एज द एक्सपायरेशन प्रोसेस. इन्स्पिरेशन प्रोसेसमध्ये ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन आपण लंग्सपर्यंत पोहोचवतो, त्याला म्हणतात इन्स्पायरेशन. एक्सपायरेशनच्या प्रोसेसमध्ये आपण CO2 रीच लंग्स अल्व्हिओलायमधले असलेली एअर बाहेर फेकतो, त्याला म्हणतात एक्सपायरेशन. सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व द टू स्टेप. वन इज द इन्स्पायरेशन अँड द सेकंड वन इट इज द एक्सपायरेशन. इन्स्पायरेशनमध्ये इंट्रापल्मनरी प्रेशर which is present in the lungs, intrapulmonary pressure is lower. When the intrapulmonary pressure म्हणजे लंग्समध्ये असलेलं प्रेशर जेव्हा लोअर असते
ड्युरिंग दिस टाईप इन्स्पायरेशन टेक्स प्लेस. इन्स्पायरेशन जेव्हा होते तेव्हा IPP व्हॅल्यू ही लोअर असते, म्हणजे इंट्रापल्मनरी प्रेशर हे कमी असते. इन्स्पायरेशन इट इज द ॲक्टिव्ह प्रोसेस. एक्सपायरेशन इट इज द पॅसिव्ह प्रोसेस. इन्स्पायरेशन इट इज द ॲक्टिव्ह प्रोसेस आहे, एक्सपायरेशन इज द पॅसिव्ह प्रोसेस. इन्स्पायरेशन रिक्वायर 2 सेकंद. इन्स्पायरेशन होण्याकरता 2 सेकंद इतका वेळ लागतो. एक्सपायरेशन होण्याकरता टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपायरेशन इट इज द 3 सेकंद. In the inspiration, diaphragm and intercostal muscles contract. During the expiration, diaphragm and intercostal muscle. Diaphragm and intercostal muscles, these are relaxed. डायफ्राम आणि इंटरकॉस्टल मसल्स रिलॅक्स होतात. इन इन्स्पायरेशन थोरॅसिक व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. ड्युरिंग द एक्सपायरेशन thoracic volume decreases. Thoracic volume decreases during the expiration process. During the inspiration, lung expansion takes place. Lung expansion takes place during the inspiration, and the lungs, these are relaxed during expiration process. Lung pressure decreases during inspiration and lung pressure increases. Lung pressure increases during expiration. Inspiration मध्ये pulmonary volume increases. Inspiration मध्ये pulmonary volume increase होतो and during the expiration pulmonary volume decreases. So these are the differences between inspiration and expiration. Inspiration मध्ये आपण atmospheric air lungs पर्यंत पोहोचवतो. So intake of atmospheric oxygen into the lungs, it is the inspiration. Expiration means release of CO2 rich air in the lungs alveoli. It is called as the expiration. Inspiration takes place when IPP, intrapulmonary pressure, is lower. There is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. Negative pressure असते lungs मध्ये with respect to atmospheric pressure. Intrapulmonary pressure हे lower असते inspiration मध्ये. So what are the differences between inspiration and expiration? The inspiration ही एक active process आहे, expiration ही passive process आहे. इन्स्पायरेशन होण्याकरता 2 सेकंद इतका वेळ लागतो. एक्सपायरेशन होण्याकरता 3 सेकंद इतका वेळ लागतो. इन्स्पायरेशनमध्ये डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात. एक्सपायरेशनमध्ये डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल ह्या रिलॅक्स होतात. इन्स्पायरेशनमध्ये थोरॅसिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो
आणि एक्सपायरेशनमध्ये थोरॅसिक व्हॉल्यूम हा डिक्रीज होतो. इन्स्पायरेशनमध्ये लंग्सचं एक्सपान्शन होते, लंग्स एक्सपांड होतात आणि एक्सपायरेशनमध्ये लंग्स हे रिलॅक्स होतात. इन्स्पायरेशनमध्ये लंगमध्ये प्रेशर डिक्रीज झालेलं असते आणि एक्सपायरेशनमध्ये लंगमध्ये प्रेशर इन्क्रीज होते. पल्मनरी व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस ड्युरिंग इन्स्पायरेशन. इन्स्पायरेशनमध्ये पल्मनरी व्हॉल्यूम हा इन्क्रीज होतो आणि एक्सपायरेशनमध्ये पल्मनरी व्हॉल्यूम जो असतो हा डिक्रीज होतो. नॉर्मल ह्युमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनिट. नॉर्मल ह्युमन बॉडी 12 ते 16 वेळेस ब्रीदिंग प्रोसेस करते. and the volume of air involved in the breathing, it is estimated by spirometer. स्पायरोमीटरच्या सहाय्याने जी एअर इन्व्हॉल्ड होते ब्रीदिंग प्रोसेसमध्ये त्याचं एस्टिमेशन केलं जाते. सो व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन्व्हॉल्ड इन ब्रीदिंग इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय स्पायरोमीटर and normal human breathe 12 to 16 times per minute. So what is breathing is the exchange of oxygen and CO2. Breathing is the exchange of oxygen of atmosphere and CO2 of lungs alveoli is called as the breathing. Mechanism of breathing involves the two major steps. One is the inspiration and expiration. Inspiration मध्ये intake of atmospheric oxygen into lungs is the inspiration, and release of CO2 reach lungs alveolar air outside, it is called as expiration. The inspiration होण्याकरता ही ॲक्टिव्ह प्रोसेस आहे. इन्स्पिरेशनमध्ये इंट्रापल्मनरी प्रेशर कमी असते. इंट्रापल्मनरी प्रेशर कमी असते, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जास्त असते. आणि इन्स्पायरेशन ही एक ॲक्टिव्ह प्रोसेस आहे, एक्सपायरेशन ही एक पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. इन्स्पायरेशनमध्ये 2 सेकंद वेळ लागतो, एक्सपायरेशनमध्ये 3 सेकंद वेळ लागतो. इन्स्पायरेशनमध्ये डायफ्राम आणि इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि एक्सपायरेशनमध्ये डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स ह्या रिलॅक्स होतात. इन्स्पायरेशनमध्ये थोरॅसिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो आणि एक्सपायरेशनमध्ये थोरॅसिक व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो. लंग्सचं एक्सपान्शन होते इन्स्पिरेशनमध्ये, लंग्स रिलॅक्स होतात, साईज कॉम्प्रेस होतात लंग्स एक्सपायरेशनमध्ये. लंग प्रेशर डिक्रीज होते इन्स्पायरेशनमध्ये. एक्सपायरेशनमध्ये लंग्स प्रेशर वाढते. पल्मनरी व्हॉल्यूम इन्क्रीज होते इन्स्पायरेशनमध्ये आणि पल्मनरी व्हॉल्यूम डिक्रीज होते एक्सपायरेशनमध्ये. सो व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन्व्हॉल्ड इन ब्रीदिंग प्रोसेस is calculated by spirometer, and normal healthy human breathe 12 to 16 times per minute. नॉर्मल हेल्दी ह्युमन हा 12 ते 16 वेळा ब्रीदिंग दाखवतो, ब्रीदिंग प्रोसेस करतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेकॅनिझम ऑफ ब्रीदिंग. याच्या पहिले आपण पाहिलं होतं रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे पार्ट्स कोणकोणते आहेत. तर रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल येतो, नेझल चेंबर येतो, नेझोफॅरिंग्स त्याच्यानंतर येतो, फॅरिंग्स येतो, ग्लॉटिस येतो, लॅरिंग्स येतो, ट्रकिया येतो आणि ट्रकियाच्या नंतर ब्रॉन्कायल ट्री येतात. म्हणजे ब्रॉन्कस, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी ब्रॉन्काय, टर्मिनल ब्रॉन्क्योल अँड लंग्स अल्व्हिओलाई. So this is all about the mechanism
ऑफ ब्रीदिंग पहिला पार्ट आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम घेतला, याच्यामध्ये ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. सर्वात पहिले आपण पाहिलं होतं मेकॅनिझम ऑफ ब्रीदिंग इन डिफरंट ग्रुप्स ऑफ ॲनिमल. जसं स्पॉन्जेस जे असतात, इन्व्हर्टेब्रेट जे असतात, त्याच्यामध्ये सिम्पल डिफ्युजननी रेस्पिरेशन होते. त्याच्यानंतर इन्सेक्टमध्ये ट्रकियल रेस्पिरेशन आहे, फिशेसमध्ये ब्रँकियल रेस्पिरेशन आहे, फ्रॉग्समध्ये पल्मनरी रेस्पिरेशन, क्युटेनियस रेस्पिरेशन आहे, ऑर्थवर्ममध्ये क्युटिक्युलर रेस्पिरेशन आहे. तर असे मेकॅनिझम्स पाहिले आपण डिफरंट ग्रुप्स ऑफ ॲनिमल्समध्ये. ॲम्फिबियन, रेप्टाईल, एओज आणि मॅमल्समध्ये पल्मनरी रेस्पिरेशन होते, लंग्सद्वारे रेस्पिरेशन होते. नंतर आपण घेतलं होतं ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे पार्ट्स, आणि आज आपण घेतलं मेकॅनिझम ऑफ ब्रीदिंग. याच्यामध्ये 2 मेजर स्टेप घेतल्या आपण, इन्स्पिरेशन अँड एक्सपिरेशन. सो ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ O2 ऑफ ॲटमॉस्फिअर अँड CO2 ऑफ lungs alveoli. That is called as the breathing process. ब्रीदिंगमध्ये इन्स्पायरेशनमध्ये आपण ॲटमॉस्फेरिक एअर लंग्स अल्व्हिओलाई पर्यंत नेऊन पोहोचवतो, आणि एक्सपायरेशनच्या प्रोसेसमध्ये लंग्स अल्व्हिओलायमध्ये असलेली CO2 रिच एअर बाहेर टाकतो. त्याला म्हणतात एक्सपायरेशन. नाव टुडे we will stop here. We will continue the lecture in the next period. Thank you.